دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب، دینے والے مجھے الفاظ و بیاں کا اسلوب، میرے افکار کو ایمان کی تنویر بھی دے، اور میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، میری آواز تو ہو جائے گی صحراؤں میں گم، میرے مولا تو اسے قوت تاثیر بھی دے، میرے مولا تو اسے قوت تاثیر بھی دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور معزز و محترم سامعین کرام، پردے کے پیچھے سماعت کرنے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ اس وقت میں اور آپ قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس دینی پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ پروگرام ہے، یہ وہ جلسہ ہے، اور یہ وہ دینی محفل ہے جس کا آپ حضرات کو تقریباً 1 سال سے شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ بحمداللہ آج وہ موقع، وہ گھڑی آ چکی ہے کہ آج آپ کی اس بستی کے اندر، آپ کے اس شہر میرٹھ کے اندر اور لوہیا نگر کے اندر الحمدللہ علماء اکرام کا ورود مسعود ہو چکا ہے، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ تو قبل اس کے بات کو آگے بڑھایا جائے اور اپنی اس دینی محفل کا آغاز کیا جائے، جو حضرات صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، پنڈال کے باہر ہیں، یا راستوں پر کھڑے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنی مشغولیات اور مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ یہاں پر آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے، آپ کے لیے بہترین انتظام حضرت قاری محمد ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے، آپ حضرات کے لیے کہ دین کی باتیں آپ تک پہنچیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ آپ حضرات اپنی زندگی کے اندر سنیں۔ اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ حضرت قاری صاحب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ حضرات ادھر ادھر منتشر نہ ہو کر کے، ادھر ادھر کھڑے نہ ہو کر کے براہ کرم پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم لوگ شکریہ ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔
नेमतों को बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगियों के अंदर जो आपके लिए आसाइश और आराम रखा है उसके अंदर अल्लाह और इजाफा करते चले जाएंगे। लेकिन अगर नाकदरी से काम लिया जाएगा, उसकी नेमतों की नाशुक्री की जाएगी, तो याद रखिए इसी आयत के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो आप हजरात का फर्ज बनता है कि आप हजरात इस जलसगाह के अंदर, इस पिंडाल के अंदर इन कुर्सियों पर आकर के बैठे, क्योंकि हर मशक्कत भी वही, गम भी वही देता है। हर मशक्कत भी वही, गम भी वही देता है। हर मशक्कत भी वही, गम भी वही देता है, और धूप छांव के मौसम भी वही देता है। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हाज़िरीन मोहतरम, ये अल्लाह का फजल और उसका इनाम है कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये दीनी महफिल है, और इसके अंदर मैं और आप कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम की ज़बानी दीन की बातें समाअत करेंगे। रंज से दर्स लेके राहत का तुमने जुल्मत में नूर देखा है। गो के आंखें न थी मगर तुमने, गो के आंखें न थी मगर तुमने दिल की आंखों से दूर देखा है, दिल की आंखों से दूर देखा है। ये थे जनाब कारी मोहम्मद मारूफ साहिब, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में नाते हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे और आपको मुस्तफीद फरमा रहे थे और खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे, दादो तहसीन से नवाज रहे थे। हजरतुल हाज जनाब कारी मोहम्मद अबरार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को कि उनकी कोशिश, उनकी मेहनत और उनकी लगन से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधा जो तकरीबन आज से 12 साल पहले लगाया गया था, आज एक फलदार दरख्त की शक्ल में आप हजरात के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर इस वक्त तकरीबन 120 तलबा ज़ेर तालीम हैं जो अपनी इल्मी प्यास को इस मदरसे की चहार दीवार में रहते हुए बुझा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 असातिज़ा का अमला है जो इस वक्त मदरसे के अंदर काम कर रहा है। मदरसे ने अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन, शब ब शब, रात तालीमी एतबार से भी तरक्की की है और तामीरी एतबार से भी तरक्की की है। इसके लिए मुबारकबाद है जनाब कारी मोहम्मद अबरार साहिब को। आप हजरात भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे की नजर बद से हिफाजत फरमाए। हजरत जनाब कार साहब के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, ये हुकूमत किसी अखबार की मोहताज नहीं। लोग आंखों में बसाए हुए फिरते हैं हमें, लोग आंखों में बसाए हुए फिरते हैं हमें, ये जो शोहरत है वो किसी अखबार की मोहताज नहीं। हाज़िरीन मोहतरम, आइए निज़ाम को और तरतीब को आगे बढ़ाया जा रहा है। जामिया हादा का एक तालिबे इल्म अज़ीज़म मोहम्मद सोबान सल्लमहु मौसूफ आए के तालिबे इल्म जो मदारिस की अफादियत और अहमियत आप हजरात के सामने बयान फरमा रहे थे कि मदारिस ने इंसान को क्या दिया है। दुनिया के अंदर जब से मदारिस का वजूद और मदारिस का जाल बिछाया गया है तो इन मदारिस ने क्या किरदार अदा किया है। शायर इसी को यूं कहता है कि ये मदरसा है, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं है साकी, ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं है साकी। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हाज़िरीन मोहतरम, इन मदरसे ने इंसान को इंसान बनाया है, इंसानियत का दर्स दिया है, अखुव्वत और हमदर्दी, भाईचारगी का पैगाम दिया है। शायर फिर इसी को यूं कहता है कि कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है, कभी याजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस शहर का माबूद लिखता है और उसे कह दो, उसे कह दो कि ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं, उसे कह दो कि ये ज़र्रे अमन की तबलीग करते हैं। वो पागल मदरसे की रेत को बारूद लिखता है, वो पागल मदरसे की रेत को बारूद लिखता है। हाज़िरीन मोहतरम, आइए निज़ाम को और तरतीब को आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर बहुत ही मोतबर है। स्टेज पर शहर मेरठ की मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, जिनमें हज़रत अक़दस जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जो घोसीपुर में इमाम हैं, और इसी तरीके से हज़रतुल उस्ताद
جناب حضرت مولانا نبیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ضلع میرٹھ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے